So we are in the top list of the 5 countries which has stepped up to provide and support the energy security of Europe. Нестабільність, яку породила сама Російська Федерація, таким чином, що багато країн, особливо Прикаспійського регіону, починає шукати альтернативні шляхи і для експорту, в першу чергу, власних енергоносіїв. Азербайджан цікавий Україні так само, як носій інтересу стратегічної стабільності щодо усього регіону Кавказ. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Force, and I'm your host, Miroslava Yarenki. Azerbaijan allocated $7.6 million for humanitarian aid to Ukraine. It has been allocated to the Ministry of Energy from the Presidential Reserve Fund provided from the state budget of Azerbaijan for the purchase and delivery of electrical and energy equipment to Ukraine. This support of Azerbaijan is important for ensuring the stability of Ukraine's energy complex in the face of constant attacks from the Russian aggressor. In today's episode, we're going to talk about the strategic partnership between Ukraine and Azerbaijan, focusing on cooperation in the energy sector, which can contribute to reducing dependence on Russian oil and gas. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. Baku is going to increase the volume of exports of its natural gas to the countries of Europe, so that by 2027 it will supply at least 20 billion cubic meters. Azerbaijan is a reliable supplier to Europe, today exports oil, natural gas, and electricity. Baku also plans to export hydrogen, in particular green hydrogen, which is part of the joint strategic framework of their cooperation with the EU. The favorable investment environment of Azerbaijan will contribute in the future to the diversification of the economy, which will reduce European dependence on the Russian energy sector. Azerbaijani expert in the field of energy, oil and gas market, Kanan Jafarov, will elaborate more on that. As we all know, Azerbaijan has got really tremendous experience in the oil and gas projects. And basically, we are one of the major oil exporters in the region, in the South Caucasus. We started these projects early in the 1990s when our country were in the same position. We had the war, we had our territories occupied, and we had quite an uneasy situation when we faced all the challenges that any country may face. But meantime, we have decided to develop what we know better and what we can make best out of it, which basically was the oil and gas projects. So we invited the foreign investors. We opened the doors to many foreign investors, many major international oil corporations. And then what happened? We started independently exporting our oil and gas into the European market. First, it was oil, crude oil, which at a large number we started exporting via Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline, starting from 2006. And in average, we've been exporting like close to 40 million metric tons per year. And the major and the main buyers were the European countries. And then close to 2010s, we have identified that we have vast reserves of natural gas. So we developed those projects as well. And right now, Azerbaijan is supplying probably close to 12 billion cubic meters of gas to Europe, where it is pipeline which is crossing through Georgia, Turkey, into the southern Europe, up to Italy. And as an example of cooperation, actually we had many cases in the past. I know that Azerbaijan State Oil Company has supplied crude oil to the Ukrainian refineries before the war, of course. Geographically, of course, we are far from each other. So that's the fact. So we don't have any borders, but we have some common area, like the Black Sea
region, which we have access to through Georgia, and we have our own ports there, Kulevi, and right now Azerbaijan is actually it's starting to export a low sulfur diesel of its own production, and to my understanding, the basic market for it will be Ukraine, and I know that Ukrainian market is in really demand for the continuous supplies of oil products for its economy, for its major part of the economy. And also, again, as an example, we can talk about the gas projects. Recently, Azerbaijan has signed, from the beginning of the war, there was an issue, as we all know, there was a big issue with the supplies of gas to Europe. So we are in the top list of the 5 countries which has stepped up to provide and support the energy security of Europe. So we are in the top 5. We by 2027, the target is to increase the supplies of natural gas to European market up to 17 to 20 billion cubic meters. Despite the Russian invasion, Ukraine is ready to provide free capacities for the transportation of natural gas from the Caspian Sea to the member states of the European Union. One of the key infrastructure projects within the framework of Ukrainian cooperation with Azerbaijan is the Eurasian Oil Transport Corridor project to create a new oil transportation route from the Caspian region to EU markets. Ukraine is interested in the implementation of the Southern Gas Corridor project and is ready to cooperate in diversification of natural gas supply routes. Managing partner of National Anti-Crisis Group Taras Zahorodniy will talk more about energy sector cooperation between Ukraine and Azerbaijan. Зараз ми спостерігаємо, світ прийшов в рух великий, так? Ми зараз спостерігаємо багато тенденцій, які говорять про те, що значення Азербайджану, Кавказького регіону, особливо зв'язки Азербайджан-Грузія, буде тільки зростати. Це пов'язано з декількома тенденціями. Це в першу чергу стосується відхід, ерозії впливу, я б назвав, Російської Федерації, в першу чергу, на пострадянському просторі, нестабільність, яку породила сама Російська Федерація на пострадянському просторі і на євразійському просторі, таким чином, що багато країн, особливо прикаспійського регіону, починає шукати альтернативні шляхи і для експорту, в першу чергу, власних енергоносіїв. Наприклад, наприкінці минулого року була створена, якщо не помиляюся, азербайджанська, казахстанська компанія, яка буде експортувати нафту через Азербайджан, там, мабуть, Туреччина або Грузія. Це говорить про глобальні зміни, підходи щодо побудови і нафтових, і газових транспортних коридорів. Ми бачимо, як Китай, мабуть, розчарувавшись в Росії, шукає альтернативні шляхи їхнього великого проєкту «Шовковий шлях». І ми бачимо, що багато проєктів теж проходять через Кавказ. І оскільки Азербайджан разом з Грузією створюють вихід до Чорного моря, дозволяє говорити, що це створює великі можливості для Азербайджану, так, і великі можливості для співпраці для України. Тому що точки дотику у нас в дійсності дуже багато. В першу чергу це, звичайно, Нафтогаз, тому що Україна – енергодефіцитна країна. Нам потрібні інвестиції, нам потрібні надійні альтернативні джерела російським, які раніше було, і навіть там або російські, або там білоруські раніше, наприклад, у нас домінували нафтопродукти на нашому ринку. Багато спільних інтересів щодо продуктів переробки нафти та газу, в тому числі на території України. У нас є, наприклад, що там залишились там нафтопереробні заводи, які зараз нікому не потрібні. Я думаю, що є точки дотику щодо створення спільного безпекового
простору. Співпраця ВПК в першу чергу, тому що, враховуючи неспокійну ситуацію теж з сусіднім Іраном, ми знаємо, що йдуть провокації з боку Ірану проти Азербайджану. Я думаю, що є інтерес створення спільних проєктів ВПК. В Україні є відповідні технології, які можуть забезпечувати для Азербайджану прийнятні умови щодо створення спільних проєктів для того, щоб забезпечити безпеку Азербайджану, допомогти її посилити. Ukraine's strategic interest lies in fostering cooperation with the EU, the USA, Turkey, and Azerbaijan, aiming to reduce Russia's influence in the southern direction. Head of the Center for Political Studies Doctrine Yaroslav Bozhko believes that Azerbaijan is among the few states in the Caucasus region that can be a source of strategic stability that is very important for Ukraine at the moment. Please take a listen. Відслідковувати українсько-азербайджанський діалог стає не так складно, тому що, власне кажучи, от саме політичних компонент діалогу зараз не так багато, як могло би бути. Так? Тому що значною мірою ми бачимо, як взаємодія між нашими країнами залежить від цих двох факторів. Це фактор енергетичний і фактор військово-промислового і військово-політичного співробітництва. В цьому розрізі Азербайджан являє собою для України такий особливий геополітичний інтерес, тому що те зростання Азербайджану, яке ми там спостерігаємо за останні десятиріччя, воно значною мірою є елементом більш комплексного явища, яке можна назвати як певна ревіталізація тюркського світу, да, концептуалізація взагалі цього явища. Ми бачимо поступове зростання ваги цього фактора вже в міждержавних взаєминах між різними країнами, і той факт, що Азербайджан все-таки зміг відновити свою територіальну цілісність в ході Другої Карабахської війни, це так само свідчення того, як сильно змінилася розстановка сил, змінилася розстановка балансів в Євразії, на Кавказі, і почасти так само на Близькому Сході. Тому що ми знаємо про те, що Іран дійсно залишається достатньо активною державою, яка має свої інтереси на Кавказі. Цей інтерес у тактичному і стратегічному протистоянні Азербайджану і Туреччині, у тактичному сприянні, але не завжди, Росії і Вірменії. Тому ми зараз входимо в епоху, по-перше, коли дуже сильно глобалізувалися усі виклики. І це дуже важливий момент. Якщо раніше через, скажімо так, через складну логістику, через великі там транспортні відрізки світ 100 років назад був значно повільнішим, відповідно, на загрози, які існували на іншому кінці світу, можна було звертати значно менше уваги. Зараз прямий наслідок того, що пришвидшились комунікації, це те, що кожен так чи інакше великий воєнний або воєнно-політичний конфлікт становить для прям великої кількості країн, які навіть не межують з цими державами, пряму загрозу. Тому Азербайджан цікавий Україні так само, як носій інтересу стратегічної стабільності щодо усього регіону Кавказ. Ми дуже часто любимо там говорити, що Кавказ якоюсь мірою там це такий нібито ворожий Росії регіон, але в усіх кінцевих розрахунках виявляється так, що із таких стратегічно суб'єктних держав, які залишились на Кавказі, по суті існує лише Азербайджан. Так? Тому що Вірменія знаходиться в глибокій кризі внутрішньополітичній через поразку в Другій Карабахській війні. Грузія, ми самі бачили, що з тією Грузією насправді зараз відбувається. І, по суті, в цьому фреймі, да, який хоче Україна просувати, світ без Росії, світ після Росії, мабуть, найбільшою проблемою цієї концепції, бажаної, безумовно, для всіх українців, щоб Росії не було, найбільшою проблемою цієї концепції залишається те, що не так і багато держав в різних регіонах світу, які здатні на себе взяти ось такі зобов'язані стратегічної стабільності у разі там певних колапсуючих ситуацій, у разі кризи на території РФ. І от Україна і Азербайджан є одним із небагатьох кількох таких держав, які, знаходячись на колишньому пострадянському просторі, можуть бути джерелами стратегічної стабільності.
що уже певним чином їх, звісно, тактично єднає, хоча географічні аспекти і контроль росіянами значної частини акваторії Чорного моря дійсно певним чином ускладнює різні логістичні між нами швидкі взаємини. You've been watching a special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!